Hello students, we are going to discuss about chapter 12 Structured Query Language part 3. In the previous video, we have discussed about the constraints and DTL commands, that is create table commands. Now we are going to learn about DML commands, additional DDL commands, DQL commands and TCL commands. So what is DML commands? DML commands are nothing but data manipulation language. Okay, so once the schema of your table is created, we are ready to add values to the table here. What do you mean by schema? The structure of your table is called as a schema here. Okay, so while you create a table itself, we are specifying the field names. No, so once the fields are created, the table structure is ready. So நம்ம column create பண்ணிட்டாலே நமக்கு table ready இருக்கும். Now we have to give the value to each field. Okay, so to create a record, to create a value to each field, we have to use a DML commands. So what are the DML commands are they? Inserting, deleting and updating row into the table here. So to add a new data to the database or to add a new record to the table, insert command is used. The syntax for insert command is insert into, we have to specify the table name and we have to specify the column list. It is optional only. Okay, நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கிற எல்லா காலம்ஸ்க்கும் இல்லாமல் ஒரு பர்டிகுலர் காலம்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம வேல்யூ ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த டைமில் நம்ம காலமை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூஸை we can add it. If you are going to give a values to the entire field, it is optional only. Okay, directly you can give values and we can specify the values here. Okay, see, for example, insert into students, they have given all the column name and its value also. So the order of value must match the order of column in the create table command. Okay, so நம்ம கொடுக்கிற வேல்யூவோட ஆர்டரும் நம்ம கிரியேட் பண்ண காலமோட ஆர்டரும் மஸ்ட் பி மேட்ச். நம்ம ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா the data type errors will face it. Okay, because இப்போ நேம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரக்டர் டேட்டா டைப் கொடுத்துருப்போம். ஸோ நான் வேல்யூ அங்கே நேம்க்கு நான் செகண்ட் டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்கும் போது அது கேரக்டர் தான் இருக்கணும். அந்த இடத்துல நான் ஒரு நம்பர் கொடுக்க முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன ஆர்டரில் நம்ம காலம் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே ஆர்டரில் தான் we have to give the values here. Do you understand that? Okay, so the another method is directly you can give like this without specifying the column name. Column name specify பண்ணாமலேயும் நாம வந்து ஒரு ரோஸை கிரியேட் பண்ண முடியும். Insert into table name values and we can specify the values here. Okay, so எந்தெந்த ஃபீல்டோட வேல்யூஸோ அந்த வேல்யூஸை கொடுத்துக்கலாம். பட் the order should not be changed. காலம்ல எந்த ஆர்டரில் இருக்கோ அதே ஆர்டரில் தான் நம்ம இந்த வேல்யூஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக பர்டிகுலர் காலம்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்கறதா இருந்தால் we can specify the column name. For example, admission number, name, placeக்கு மட்டும் நம்ம வேல்யூ கொடுக்கறதா இருந்தால் we can do like that. Okay, so shall we see the example now? So we have already created a student table here. So அந்த student table உடைய schema தான் அது, structure தான் அது. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே nullன்ற கேரக்டர், that is constraint பாருங்க. null constraintல yes இருந்துன்னா that field can have a empty values. ஸோ அது வந்து null values-ஆக இருக்கலாம். இதுவே known இருந்ததுன்னா it cannot be null. அது empty values-ஆக இருக்கக்கூடாது. not nullனு ஒரு constraint we have discussed, no? So admission numberக்கும் nameக்கும் we have given a not null. So compulsory the user has to give the value. அந்த value அவங்க skip பண்ண முடியாது. ஸோ ஆட் பண்ணும் போது ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபீல்டு கொடுக்கும் போது இந்த admission numberம் நேமையும் அவங்க skip பண்ணாங்கன்னா we will face the error message here. Then here we have inserted a primary key for the admission number. Now let's see how to create a record now. So insert into table name values. இப்போ நம்ம values அதே ஆர்டர்ல இங்க கொடுக்கணும். First admission number, then name. So ஆகாஷ்ன்ற நேம் கொடுக்கிறோம். Then age, then place, then gender. So in this order we have to create. இப்போ பாருங்க ஒரு row நமக்கு create ஆயிருக்கு. So like this we can create any number of rows. நீங்கள் எவ்வளோ rows create பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ rows வந்து நாம இங்கே create பண்ணிக்கலாம். So இங்கே நான் இன்னொரு நேம் create பண்ணுறேன், ஆதர்ஷ். ஓகேங்களா? So இங்கே I'm changing the value 108
Adarsh. Okay, so in the insert statement use பண்ணிட்டு we can create any number of rows here. So specific ஆன columnsக்கு மட்டும் நம்ம values add பண்றதா இருந்ததுன்னா we have to mention the column name here. எந்தெந்த columnக்கு நம்ம value add பண்ண போறோமோ அந்த column நாம mention பண்ணணும். So இங்க admission number then name. இதுக்கு மட்டும் நான் value add பண்ண போறதா இருந்தா I can use admission number name. Then we have to give values. So valuesல அந்த admission numberக்கு values நம்ம mention பண்ணணும். So 109. Then we have to give a value here, Sanjay. So it is created. So shall we see the values are created or not? Okay, do you understand the concept here? So entire row ku nama value create பண்றதா இருந்தா டைரக்ட்டா insert into table name values கொடுத்து எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கு உண்டான வேல்யூஸும் நம்ம கொடுக்கலாம். பட் the order should not be changed. So எந்த ஆர்டர்ல நமக்கு ஃபீல்டு இருக்கோ அதே ஆர்டர்ல தான் நம்ம வேல்யூஸும் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபீல்டுக்கு மட்டும் நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்கறதா இருந்தா அந்த ஃபீல்டு நேமை மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதோட வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம். இங்க பாருங்க, so we have given no. இந்த சஞ்சய்ல பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் நல்லா இருக்கு, பிளேஸ் நல்லா இருக்கு, ஜெண்டர் நல்லா இருக்கு. ஏன்னா அந்த 3 ஃபீல்டுக்கும் நான் வேல்யூ கொடுக்கல. ஸோ இந்த 3 ஃபீல்டும் நல்லா இருக்கலாமா? இட் கேன் பி நல் பிகாஸ் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்? எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். இதுவே நான் அட்மிஷன் நம்பரும் நேமும் நல்லுன்னு கொடுத்தேன்னா ஐ கெட் எ எரர் மெசேஜ். ஏன்னா அட்மிஷன் நம்பரும் நேமும் என்னவா இருக்கக்கூடாது? நல்லா இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் நாட் பி நல். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? Then the next concept is, so we have created, rows are created here. Okay, now we can delete the rows also. The particular rows also can be deleted with the help of the delete command here. So when you use a delete command, it permanently removes the one or more records from the table here. So entire row நீங்க delete பண்ணனும், entire record full delete பண்ணனும்னா we can use a delete command, but it deletes the permanently அந்த ரெக்கார்டை வந்து delete பண்ணிடும். It can delete, வெறும் நம்ம delete asterisk from tableனு கொடுத்தோம்னா entire டேபிளில் இருக்க மொத்த கண்டென்ட்டுமே delete ஆகிடும். இப்போ delete asterisk from table name கொடுத்தோன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ன்ற டேபிளில் எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ all the records will be deleted. ஓகேங்களா? ஃபுல் ரெக்கார்ட்ஸுமே delete ஆகிடும், எல்லா ரோஸுமே delete ஆகிடும். எனக்கு பர்டிகுலரான ரெக்கார்டை மட்டும் delete பண்ணணும்னா we have to use a where class. ஓகே, ஸோ நம்ம where class எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா when you want to retrieve or when you have to do some particular task on the particular place na we can use a where class here. So in the where we have to mention the conditions here. So based on the condition it deletes a particular record from the table here. So ஒரு particular record மட்டும் delete பண்ணனும், இந்த condition கொடுத்து நான் delete பண்ணனும்னா I can use a where class here. So shall we see the example now? See, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த சஞ்சய்ன்ற ரெக்கார்டை delete பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ delete from table name, student table name, where. ஸோ இந்த சஞ்சய்ன்ற ரெக்கார்டை delete பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும். என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கலாம்? admission number equal to 109 இப்படி கொடுத்தனா ஸோ எந்த ஃபீல்டோட அட்மிஷன் நம்பருடைய வேல்யூ எங்கே 109 இருக்கோ அந்த ரெக்கார்டு மட்டும் நமக்கு இங்கே delete ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு delete ஆயிடுச்சு. ஸோ ஷால் வி see the output now? Select asterisk from student. பாருங்க 109 நமக்கு சஞ்சயோட ரெக்கார்ட் delete ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வேர் கிளாஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷனை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுவே நான் delete asterisk ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்துருந்தேன்னா என்ன ஆகும்? என்டையர் டேபிளுமே எனக்கு delete ஆகிடும். நான் கிரியேட் பண்ண எல்லா ரோஸுமே, நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல 8 rows 9 rows கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த 9 ரோஸுமே 9 ரெக்கார்ட்ஸுமே delete ஆகிடும். தட் இஸ் a use of delete command here. Do you understand? Then the next one is update command. So update is nothing but to modify the value, modify the existing value. That update command will be used. So நம்ம existing இருக்க ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை நம்ம enter பண்ணும்போது by mistake we have typed something. If you want to change that value now we can use a update command here. So while doing this update we have to specify எந்த particular row எந்த வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோமோ அதுக்கு நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்து அந்த particular row, the particular field values alone will be changed here. We can change the multiple column at the same time also. Okay, so the command is update table name set
காலம் நேம், எந்த காலம் நேமோடைய வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோமோ அந்த காலம் நேம் அண்ட் we have to give the new value. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலம் வேல்யூ தான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு இல்லை, அட் அ டைம் யூ கேன் சேஞ்ச் தி மல்டிபிள் வேல்யூ ஆஃப் யூர் ஃபீல்ட் ஆல்சோ பை செப்பரேட்டிங் த கமாஸியா. தென் வேர் கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு 20 வேர் பிளேஸ் ஈக்குவல் டு பெங்களூர். ஸோ இந்த பிளேஸ் ஈக்குவல் டு பெங்களூர்ன்றது நம்ம கண்டிஷன். ஸோ இங்கே பிளேஸில் எந்த ரெக்கார்டோட வேல்யூ பெங்களூர் இருக்கோ அந்த ரெக்கார்டில் இருக்க ஏஜ் வேல்யூ தான் நமக்கு 20யாக சேஞ்ச் ஆகும். மற்ற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஸோ இந்த வேர் கிளாஸை வந்து கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி we can change the value of the existing field also. Okay, so shall we see the example for that? ஓகே, இப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம். ஸோ எதுக்கு நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதர்ஷ்ன்ற வேல்யூவோட ஏஜை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அப்டேட் டேபிள் நேம் செட். ஓகே, செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு 20. இங்கே நம்ம பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா சென்னை கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா சென்னை வந்து நிறைய இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ அப்போ எங்கே நான் வேர் பிளேஸ் ஈக்குவல் டு சென்னைன்னு கொடுத்தேன்னா எங்கெல்லாம் பிளேஸோட வேல்யூ சென்னை இருக்கோ அது எல்லா வேல்யூமே என்னவா சேஞ்ச் ஆகிடும்? 20யாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு ஆதர்ஷ் வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் ஆகணும்னா அப்போ அவனுடைய அட்மிஷன் நம்பரை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ கேன் யூஸ் admission number equal to 108. Do you understand that? So place value நமக்கு சென்னைன்ற வேல்யூ ரிப்பீட்டடாக இருந்ததுன்னா நமக்கு எங்கெல்லாம் அந்த சென்னைன்ற வேர்டு வருதோ அதோடைய ஏஜ் வேல்யூ நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். எனக்கு பர்டிகுலராக அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகணும்னா நான் அட்மிஷன் நம்பரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So when I use what is happening here, so நமக்கு என்ன ஆகும்னா 108 அட்மிஷன் நம்பருடைய ஏஜ் என்னவா சேஞ்ச் ஆகிருக்கும்? 20யாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ shall we check that? So select asterisk from student. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆதர்ஷோடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் அப்டேட் இயர். ஸோ நம்ம அப்டேட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு we can modify the value of the field also. நம்ம at a time we can do the changes in the multiple columns also. மல்டிபிள் ஃபீல்டோட வேல்யூ கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ shall we see that? ஸோ அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட், நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ ஏஜும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன், பிளேஸும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன், ரெண்டுமே நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு 20, place equal to Mumbai. Okay, where condition கொடுக்கணும். This condition is very very important. So இந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் this will work. ஓகேங்களா. ஸோ வேர் என்ன கண்டிஷன் யாருக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம்? shall we change it for Akash now? So where admission number equal to 107. ஸோ யாருடைய அட்மிஷன் நம்பர் 107 இருக்கோ அவங்களுடைய ஏஜ் என்னவா அப்டேட் ஆகும்? 20. பிளேஸ் வந்து மும்பையா அப்டேட் ஆகும். Now it is updated. Shall we see that? Select asterisk from student. பாருங்க, ஆகாஷுடைய ஏஜ் 20 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, then place also changed here. Do you understand the concept here? So using the update we can modify the value of the field also. Then next one, we have discussed the DDL commands, no, that is data definition language command. In the DDL create, alter, truncate, all these commands will come. So we have discussed only the create command. So using a create command only we can create a table. So nama with the help of create only we have created a student table, and the student table la we are just adding the rows also. Now we are going to discuss about the alter command. So very very important this one. Using a alter command we can modify the structure of the table also. Structure of the table நாலே என்னது? fields தான். ஸோ நம்ம fields எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணணும். that is field means what? columns. columns எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணணும், இல்லை columns வந்து நம்ம delete பண்ணணும் அப்படின்னா we can use a alter command here. நம்ம delete யூஸ் பண்ணும்போது only the row alone will be deleted. row மட்டும்தான் delete command delete பண்ணும். பட் ஒரு column delete பண்ணணும்னா alter command தான் யூஸ் பண்ணணும். தென் ஒரு column நம்ம ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் alter command will be used. To add a new column into the table, existing table ஒரு நியூ ஒரு column ஆட் பண்ணணும்னா this alter command will be used. So alter table, table name, add
column name and its data type and size. நமக்கு இங்க constraint கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். even existing constraint கூட நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். to modify the existing column, na modify keyword will be used here. so alter table name, modify column name, data type and size. so என்னவா modify பண்ண போறீங்களோ அதை கூட நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். then ஒரு காலமோட நேம் சேஞ்ச் பண்றதா இருந்தா rename keyword will be used. rename old column name to new column name. so like this name. so அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா old column, for example alter table student rename address to city. so previous create பண்ண tableல address ன்னு இருக்கும், அந்த field இப்போ என்னவா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், சிட்டியா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். then using a alter command we can delete a particular column also. ஒரு particular column delete பண்றதுக்கு drop column command will be used here. so alter table name, drop, then we have to specify the column name here. so எந்த column நம்ம specify பண்றோமோ that column will be removed here. now shall we see the example for this alter now? okay, so in the alter command use பண்ணிட்டு we can add a change the structure of your table. எப்படி ஒரு structure of the table change பண்ண முடியும்னா by adding the columns only. okay, so shall we see the structure of the table first? okay, show columns from student here. okay, so this is the structure of your table. in the structure of a table, the scheme of a table it shows only the columns only. so நமக்கு 5 columns மட்டும் தான் இருக்கு. நான் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு column add பண்ண போறேன். this is the modification of the structure of your table. ஓகேங்களா, டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு காலமை ஆட் பண்ணியோ இல்லை அந்த காலமை டெலீட் பண்ணிட்டோ நாம ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு காலமை நம்ம ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் வாட் இஸ் த கமெண்ட்? ஸோ alter table student. okay, then we have to use add. alter table student, table name வந்து student கொடுத்துட்டோம். add என்ன நம்ம இன்னொரு காலம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிரேடுன்னு ஒரு காலம் ஆட் பண்ண போகிறேன். கிரேட், அந்த கிரேடுக்கு உண்டான கேரக்டர் தட் இஸ் டேட்டா டைப் ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் இயர். ஸோ நான் டேட்டா டைப் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ alter tableன்றது கமாண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ன்றது டேபிள் நேம், ஆட்ன்றது கீவேர்ட், தென் கிரேடுன்றது நியூ ஃபீல்டு நேம், நியூ காலம் நேம், கேர்ன்றது அதோடைய டேட்டா டைப். now it is added. so shall we check? show columns from student. பாருங்க இங்க கிரேடுன்ற ஒரு காலம் நியூ ஆட் ஆயிருக்கா. ஸோ we have modified the structure of the table now. ஸோ ஒரு டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு alter command யூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதில் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க டேபிளில் இருக்க ஒரு காலமை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும், மாடிஃபை பண்ணணும்னா we can done with the help of modify keyword here. ஸோ alter table student. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏஜுக்கு வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா we can do that. we have studied default constraint. no, default constraint என்ன பண்ணும்? whenever user enter the does not enter the value for the particular field, in such cases the default value will be taken here. ஸோ எப்போ யூசர் வந்து பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு வேல்யூ தரலையோ அதை நல்லா அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டிஃபால்ட்டாக இருக்க வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அதுதான் டிஃபால்ட் கன்ஸ்டன்ட்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டியா. ஸோ இங்கே எக்ஸிஸ்டிங் டேபிளுக்கு we are going to modify it. எதர் டேட்டா டைப்பை மாடிஃபை பண்ணலாம், அதோடைய சைஸை மாடிஃபை பண்ணலாம், இல்லை நியூவாக கன்ஸ்டன்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஸோ I am going to add a constraint to the age. என்ன கன்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ alter table student that is table name, modify age column name, அந்த ஏஜுடைய டேட்டா டைப் என்ன தட் ஆல்சோ we have to mention data type. இதுக்கு நான் கன்ஸ்டன்ட் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ என்ன கன்ஸ்டன்ட்? டிஃபால்ட். ஸோ டிஃபால்ட்டு நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா 17ன்ற வேல்யூவை நான் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ now it is changed. so shall we see that? பாருங்க, ஸோ ப்ரீவியஸாக நமக்கு ஏஜுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூ என்ன இருந்தது? நல்லுன்னு இருந்தது. இப்போ நமக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூ என்னவா அக்செப்ட் ஆயிருக்கு? 17 அக்செப்ட் ஆயிருக்கு. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ நம்ம ஆல்டர் டேபிளை யூஸ் பண்ணிட்டு we can change the structure of the table by adding a new field and we can change the existing field property also. எக்ஸிஸ்டிங்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஃபீல்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். சிமிலர்லி we can delete the column also. ஒரு காலம் நம்மளால டெலீட் பண்ணவும் முடியும். இப்போ நம்ம நியூவாக ஆட் பண்ண
field என்ன grade அந்த grade என்ற column நம்ம delete பண்ணலாமா so alter table student then to delete a column which keyword should be used drop should be used drop and we have to mention the column name here what is the column name grade so drop column நம்ம drop ன்னு கொடுத்தா கூட delete ஆகும் error okay drop grade spelling is wrong so that I am getting error message so G or ADE ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு அந்த கிரேடுன்ற காலம் வந்து delete ஆயிருக்கும் shall we check that see நம்ம கிரியேட் பண்ண கிரேடுன்ற காலம் இங்க delete ஆயிருக்கு do you understand that so with the help of alter command we can add a new column and we can modify the existing column and we can delete the column also okay the next one is truncate command using a truncate command we can delete all the rows from the table so நம்ம delete command use பண்ணிட்டு we can delete the rows with truncate command use பண்ணிட்டு we can delete all the rows நம்ம truncate command use பண்ணோம்னா at a time it delete all the rows from the table எல்லா rows அந்த டேபிள்ல நம்ம எவ்வளவு rows create பண்ணிருக்கோமோ all the rows will be deleted but rows delete பண்ணிட்டு it free the space from the table so நமக்கு மெமரியில ஆக்குபை பண்ணிருக்க ஸ்பேஸ் வந்து it just free பண்ணும் அதுதான் truncate command the next command is to truncate க்கு வந்து what is the syntax na truncate table name கொடுத்தோம்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ற டேபிள்ல இருக்க all the rows will be deleted here இதுவே நம்ம drop command யூஸ் பண்ணிட்டு we can delete it drop command யூஸ் பண்ணோம்னா the structure of the table also will be deleted நான் truncate command யூஸ் பண்ணும்போது only the rows will be deleted the structure remains same structure வந்து delete ஆகாது அந்த டேபிளோட structure delete ஆகாது structure means what the columns எல்லா columnsமே empty-ஆ இருக்கும் அது delete ஆகாது but நான் drop command யூஸ் பண்ணானா it deletes all the rows as well as the structure of the table also entire table ஓட structure delete பண்ணிடும் we cannot get it back ஓகேங்களா so நம்ம drop command யூஸ் பண்ணும்போது the table should be empty டேபிள் எம்டியா இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால drop command யூஸ் பண்ண முடியும் so அந்த டேபிளை எம்டியா மாத்துறதுக்கு we can use a delete command also when you use a delete command what will happen there are two ways okay so you can delete a particular row மட்டும் நம்ம delete பண்ணலாம் இல்ல entire recordsமே நம்ம delete பண்ணலாம் particular row delete பண்றதா இருந்தா we have to specify the condition basedல you can delete a particular row alone entire rows may delete பண்ணனும்னா delete asterisk from student கொடுத்தோம்னா all the rows in the student table will be deleted so once all the rows in the table deleted we can use a drop command here do you understand that so the three commands are there to delete your rows and table that is delete truncate and drop when you use a delete what will happen it deletes all the rows from the table or specific rows or particular rows மட்டும் நம்ம delete பண்றதா இருந்தாலும் நம்ம delete command யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல எல்லா rows-ம் delete பண்றதா இருந்தாலும் delete command யூஸ் பண்ணலாம் but it does not free the space so memoryல இருந்து space வந்து free பண்ணாது but when you use a truncate use பண்ணா என்ன ஆகும் it deletes all the rows and it free the space also டேபிளோட ஸ்பேஸை ஃப்ரீ பண்ணும் பட் ஸ்ட்ரக்சர் ரிமைன்ஸ் சேம் டெலீட்டை யூஸ் பண்ணாலும் ரோஸ் மட்டும் தான் டெலீட் ஆகும் டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே தான் இருக்கும் ட்ரங்கேட்டுக்கும் டெலீட்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் டெலீட் வந்து இட் நெவர் ஃப்ரீ த ஸ்பேஸ் பட் ட்ரங்கேட் வந்து இட் ஃப்ரீ த ஸ்பேஸ் தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டெலீட் அண்ட் ட்ரங்கேட் ட்ராப் எப்போ யூஸ் பண்ணும் வென் யூ யூஸ் அ ட்ராப் வாட் வில் ஹேப்பன் இட் டெலீட்ஸ் தி என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேபிள் அந்த டேபிள்ன்ற ஆப்ஜெக்டே அங்கே இருக்காது மொத்தமாக டெலீட் பண்ணிடும் வி கேனாட் கெட் இட் பேக் ஆல்சோ மறுபடியும் அந்த டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால் எடுக்க முடியாது ஸோ தட் இஸ் அ delete okay so shall we see that example so we have created select S1 ஓகே ஸோ நமக்கு S1ன்ற ஒரு டேபிள் இங்கே இருக்கா ஸோ இந்த டேபிளை வந்து நான் ட்ரங்கேட் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரங்கேட் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரங்கேட் டேபிள் S1 ஸோ வென் யூ கிவ் வாட் வில் ஹேப்பன் இட் டெலீட்ஸ் த ரோஸ் இப்போ எல்லா ரோஸுமே நமக்கு டெலீட் ஆகிருக்கும் ஷால் வி செக் தட் செலக்ட் ஆஸ்டிஷ் ஃப்ரம் S1 பாருங்க ரோஸே இல்லை இட் இஸ் ஏ எம்டி ஸ்டேட் பட் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குமா கண்டிப்பாக அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ ஷால் வி சி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் S1 டேபிள்
பாருங்கள் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இதுதான் ட்ரங்கேட். நம்ம டெலீட் யூஸ் பண்ணாலும் the சேம் ப்ராசஸ் தான். டெலீட்டும் வந்து இதான் இருக்கும், பட் இட் டஸ் நாட் ஃப்ரீ த ஸ்பேஸ். பட் ட்ரங்கேட் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு ஃப்ரீ பண்ணும். இப்போ when I use a drop command, நான் drop command யூஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும்? the entire table will be deleted. அதோட ஸ்ட்ரக்சருமே delete ஆகிடும். shall we check that? நம்ம drop command யூஸ் பண்ணும் போது the table should be empty. டேபிள் எப்போ எம்டி ஆகும்? எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே டெலீட் ஆனால் மட்டும்தான் டேபிள் வந்து எம்டியாக இருக்கும். ஸோ ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே டெலீட் பண்ண பிறகு தான் we have to use a drop command here. ஸோ drop table S1. ஸோ நான் drop command யூஸ் பண்ணும் போது entire table will be deleted. entire table in the sense what? entire structure will be deleted. ஸோ இப்போ நமக்கு delete இருக்கும். shall we check that? எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம்? ஸோ நான் select asteriskனே கொடுக்குறேன். I'll get a error message here. பாருங்க எனக்கு என்ன error message வருது? it does not exist ன்னு வருது. why it does not exist? because the entire structure-மே இந்த drop command delete பண்ணிருக்கு. Do you understood all the concept of these commands, DML commands, DCL commands and TCL commands? Just go through that videos again and again, then only you will come to understand about all the commands. Thank you.